Good morning, students. So today I am going to discuss about ester hydrolysis. So what is ester hydrolysis? It is a reverse reaction of esterification. So the definition. So carboxylic esters and boiling with water in the presence of acid or base as a catalyst. This ester is decomposed to give acid and alcohol. So this reaction is known as ester hydrolysis. So ester வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் in the presence of acid or base, both are act as a catalyst. ஸோ எஸ்டர் வந்து என்ன ஆகும், டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு ஆசிடையும் அல்கஹாலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். So next mechanism. So the hydrolysis of ester may be either acid catalyst இருக்கலாம் இல்லாட்டி பேஸ் catalyst இருக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி cleavage பார்த்தோம் அப்படின்னா அசைல் ஆக்சிஜன் cleavage-ஆக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி அல்கைல் ஆக்சிஜன் cleavage-ஆக இருக்கலாம். ஸோ அசைல் ஆக்சிஜன் cleavage மீன்ஸ் CO. ஸோ இந்த பாண்டு க்ளீவ் ஆகலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த பாண்டு க்ளீவ் ஆகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த அசைல் ஆக்சிஜன் cleavage, திஸ் இஸ் alkyl oxygen cleavage. So ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று நமக்கு possible. So based on this above facts, Ingold has classified the hydrolysis of ester into two type of cleavage. One is acyl oxygen cleavage, another one is alkyl oxygen cleavage. So this is the ester. So this bond is cleaved means this is acyl oxygen cleavage. Suppose this bond is cleaved means that is alkyl oxygen cleavage. So next, so the following two are the most common mechanism. So one is a bimolecular acid catalyst acyl oxygen cleavage mechanism, that is AAC2. ஸோ இங்கே A அப்படிங்கிறது acid catalyst, AC அப்படிங்கிறது acyl oxygen cleavage, 2 அப்படிங்கிறது it is a bimolecular reaction. ஸோ the மாதிரி second type is bimolecular base catalyst acyl oxygen cleavage mechanism. It is simply denoted as BAC2. So B is a base catalyst, AC is the acyl oxygen cleavage, 2 is a bimolecular. Okay, so once again I repeated. So what is ester hydrolysis? It is a reverse reaction of esterification. So ester undergoes hydrolysis by acid or base to form acid and alcohol. This process is called as ester hydrolysis. So the ester hydrolysis may be influenced by acid or base. So அதே மாதிரி the cleavage may be acyl oxygen cleavage or alkyl oxygen cleavage. So this is a simple representation of acyl oxygen cleavage, alkyl oxygen cleavage. Here carbon oxygen bond is broken means that is acyl oxygen cleavage. In this case, suppose oxygen this bond is broken means this is alkyl oxygen cleavage. So based on this, two types of mechanism is followed. So one is bimolecular acid catalyst acyl oxygen cleavage mechanism. So இங்கே A சிம்பிளாக அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா AC2. ஸோ A அப்படிங்கிறது சப்போஸ் நீ ஆசிட் எடுத்த அப்படின்னா that is acid catalyst. AC அப்படிங்கிறது acyl oxygen cleavage, 2 அப்படிங்கிறது it is a bimolecular reaction. ஸோ இங்கே எப்படி ஆசிட் எடுத்தோமோ ஸோ அதேமாதிரி பேஸ் கேட்டலிஸ்ட் வச்சு நம்ம மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ second mechanism is bimolecular base catalyst acyl oxygen cleavage mechanism. ஸோ இங்கே B அப்படிங்கிறது பேஸ் கேட்டலிஸ்ட், AC அப்படிங்கிறது அந்த acyl oxygen cleavage, 2 அப்படிங்கிறது it is a bimolecular reaction. ஸோ நம்ம அடுத்து இதுக்கு ஒரு தனியாக மெக்கானிசம் பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு தனியாக மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து
acidic hydrolysis of ester. So was it acidic hydrolysis of ester? Ester is hydrolyzed in the presence of acid to form acid and alcohol. So this reaction is known as acidic hydrolysis of ester. For example, hydrolysis of ethyl acetate. This ethyl acetate is a ester. It is hydrolyzed by using 0.5 normal HCl. So this is the acid. So what is the reaction? This is the ethyl acetate by hydrolysis in the presence of water to form acetic acid and ethanol. So the mechanism. So this is the bimolecular acid catalyst acyl cleavage mechanism. So that is AAC2. So already you know that this mechanism of acidic hydrolysis of ester is reversible. So it is the reverse reaction of esterification. So this mechanism is also known as bimolecular acid catalyst acyl oxygen cleavage mechanism. So what is the mechanism? This is the ester. So the mechanism follows 4 steps. In the first step, the carbonyl oxygen of the ester is protonated. So this is the ester in the presence of acid. So this bond is shifted here. So this oxygen gets negative charge. So this oxygen is protonated. So how it is changed? Or C plus OR prime. This double bond O is changes to OH. So what is the second step? Nucleophilic attack. Here water acts as a nucleophile which attack the carbocation is form tetrahedral intermediate 1. So what is the reaction? So this water attack this carbon atom. So this oxygen has lone pair and it loses the electron and making the bond with this carbon atom. So it gets positive charge. So what is the product? R C OR prime OH. This is the water nucleophile OH2 plus. In the third step, tetrahedral intermediate 1 is changes to tetrahedral intermediate 2 by proton transfer. So in the water la irukra proton vandu enna agum inda oxygen ku vandu transfer agum. So this oxygen has lone pair of electron. Okay, so this is O plus H. So this bond is shifted to this oxygen atom. So this charge is neutralized. This H plus attack this oxygen atom. So what is the another tetrahedral intermediate? R C OH OH O plus R prime H. So what is the fourth step? It releases alcohol by acyl oxygen cleavage. What is acyl oxygen cleavage? This carbon oxygen bond is broken. That is acyl oxygen cleavage. So in this step, this bond is shifted here. So this alcoholic group is removed. So this converts to R C plus OH OH. In the final step, proton elimination. So this hydrogen is removed as H plus. So this bond is shifted here. So you get acid or C double bond O OH. So this is the mechanism of ester hydrolysis. So next, evidence in support of AAC2 mechanism. So first one is kinetic studies. Already you know that. So kinetic means it is the rate of the reaction. So the acid hydrolysis of ester follows second order kinetics. So what is second order? The rate of the reaction depends upon
the concentration of ester and the concentration of acid. So it depends upon both these concentration. So it is a bimolecular reaction and also it is a second order kinetics. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அசைல் ஆக்சிஜன் கிளீவேஜ் தான் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 3 எவிடன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஐசோடோபிக் ஸ்டடீஸ். வாட் இஸ் ஐசோடோபிக் ஸ்டடீஸ்? ஸோ ஹைட்ராலிசிஸ் வித் வாட்டர். In water, this oxygen is isotopic because instead of O16, here we use O18. Okay. So results in the O18 appearing in the acid, not in the alcohol. This proves that acyl oxygen cleavage. So the reaction is RC11OR prime plus isotopic water molecule in the presence of acid. What is the product? RCOH and ROH. So O star அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல O18. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ R C double bond O OR prime. So this is for your reference. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ H2O எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? HOH. ஸோ நம்ம ஆக்சிஜனை தான் ஐசோடோபிக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜன். ஸோ சப்போஸ் அசைல் ஆக்சிஜன் கிளீவேஜ் பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த இடத்துல OHம் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனும் ஆட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜன். சப்போஸ் alkyl oxygen cleavage இருந்துச்சு அப்படின்னா so this hydrogen is added here, this isotopic oxygen is added here. So what is the product? so இங்கேயுமே RCOH ROH தான், இங்கேயும் ஆசிட் அண்ட் ஆல்கஹால் தான். பட் இந்த ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆசிடில் இருக்குது. ஸோ ஆசிடில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருந்தால் மட்டும்தான் அசைல் ஆக்சிஜன் கிளீவேஜ் வந்து பாசிபிள். சப்போஸ் அந்த ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜன் வந்து ஆல்கஹாலில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா alkyl oxygen cleavage is possible. So this reaction clearly tells that the cleavage is acyl oxygen cleavage. So next, retention of optical activity. So esters with chiral R group. What is chiral R group? This R is chiral இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் chiral? ஒரு கார்பனை சரௌண்ட் பண்ணி 4 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த சைடு இந்த குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் CO C டபுள் பாண்ட் O R. ஸோ இந்த 3 ஆட்டமும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இங்கே எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம்? R ப்ரைம்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? ஸோ எஸ்டர்ஸ் வித் கைரல் ஆர் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து கிடைக்கிற ஆல்கஹால் வந்து ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இதில் வந்து ஸோ கைரல் கார்பன் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லலாம், எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லலாம். சப்போஸ் இங்கே நீ வந்து ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் எடுத்திருந்த அப்படின்னா உனக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்டும் ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் தான் அந்த ஆல்கஹாலில். சப்போஸ் இந்த கைரல் கார்பன் வந்து எஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உனக்கு கிடைக்கிற ஆல்கஹாலும் எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் தான். ஸோ நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதே கான்ஃபிகரேஷனில் ப்ராடக்ட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லுவோம். சப்போஸ் ஆர் எடுக்கும்போது நமக்கு ப்ராடக்ட் எஸ்ஸாவோ, எஸ் எடுக்கும்போது ப்ராடக்ட் வந்து ஆராவோ கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட்டு இதுக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் சொல்லாதனால நம்ம அவ்வளோ கிளியர் கட்டாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. யூ ஜஸ்ட் பைகாட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் உன்னோட எஸ்டர்ஸில் கைரல் ஆர் பிரைம் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா உனக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷனில் கிடைக்கும்.
ஸோ அப்படி கிடச்சிச்சு அப்படின்னா this is proves that the acyl oxygen cleavage. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஒன் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். சப்போஸ் இந்த ஆர் பிரைம் வந்து அல்லைல் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்துல பாசிபிள் கிடையாது. சப்போஸ் அல்லிலிக் ஆர் பிரைம் கிவ்ஸ் நோ அல்லிலிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ திஸ் ஆல்சோ ப்ரூவ்ஸ் தட் அசைல் ஆக்சிஜன் cleavage. ஸோ நான் எவிடன்ஸை மட்டும் 1 செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஸோ எவிடன்ஸில் வந்து 4 ரியாக்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து அது AAC2 மெக்கானிசம் தட் இஸ் அசைல் ஆக்சிஜன் மெக்கானிசம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கைனடிக் ஸ்டடீஸ். ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த 2 நம்பர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ இது வந்து ஒரு பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கைனடிக் ஸ்டடீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ த ஆசிட் ஹைட்ரலிஸ் ஆஃப் எஸ்டர் ஃபாலோ செகண்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் பிகாஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ester and H plus ion concentration. So the order of the reaction is 2. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசோடோபிக் ஸ்டடீஸ். ஸோ ஐசோடோபிக் ஸ்டடியில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா CO பாண்டு க்ளீவ் ஆகுதா இல்லாட்டி OR பாண்டு க்ளீவ் ஆகுதாங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த வாட்டரில் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை மட்டும் ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜனாக மாற்றிடுவோம். ஸோ O16க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல O18 எடுத்துட்டு நம்ம ரியாக்ஷன் கேரிட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் ரியாக்ஷன். ஸோ எஸ்டர் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஐசோடோபிக் வாட்டர் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் டு கிவ் த ப்ராடக்ட் ஆசிட் அண்ட் ஆல்கஹால். அந்த ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜன் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆசிட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, ஆல்கஹாலில் ப்ரெசென்ட் ஆகலை. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி அசைல் ஆக்சிஜன் க்ளீவேஜ்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாக்ஷன் RCOOR. இந்த இடத்துல ஹைட்ரலைஸ் நடக்குது, இந்த இடத்துல பாண்ட் பிரேக் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த வாட்டர் HOH. ஸோ OH is added here, hydrogen is added here. ஸோ this is alcohol, this is acid. ஸோ நம்மளுக்கு ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜன் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, ஆசிட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆசிட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன க்ளீவேஜ் அந்த இடத்துல பாசிபிள், CO பாண்டு தான் பிரேக் ஆகிருக்கும். ஸோ அசைல் ஆக்சிஜன் பாண்டு நமக்கு க்ளீவ் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் இப்படி க்ளீவ் ஆகாமல் இந்த மாதிரி ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனும் இந்த இடத்துல OHம் ஆட் ஆகிருக்கும். அப்போ ஐசோடோபிக் ஆக்சிஜன் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ஆல்கஹாலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். பட் நம்ம கேஸில் ஆல்கஹாலில் ப்ரெசென்ட் ஆகலை, ஆசிட்டில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்ஸ் தட் கண்டிப்பாக என்ன க்ளீவேஜ் தான் அந்த இடத்துல பாசிபிள், அசைல் ஆக்சிஜன் க்ளீவேஜ் தான் நமக்கு அந்த இடத்துல பாசிபிள். ஸோ தேர்ட் வந்து ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. சப்போஸ் நீ எடுத்துருக்கிற ஆர் பிரைம் தட் இஸ் இந்த ஆர் பிரைம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கைரல் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உனக்கு ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைச்சிச்சின்னா அது ப்ரூவ்ஸ் தட் அசைல் ஆக்சிஜன் க்ளீவேஜ். சப்போஸ் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அசைல் ஆக்சிஜன் க்ளீவேஜ். இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ ரிட்டன்ஷன் அப்படின்னா இந்த கைரல் கார்பனோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஆறாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டும் நமக்கு ஆறாக தான் கிடைக்கும். சப்போஸ் இது வந்து எஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிடைக்கிற ஆல்கஹாலும் எஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் தான் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன க்ளீவேஜ் தான் நடந்திருக்கு, அசைல் ஆக்சிஜன் க்ளீவேஜ் தான் நமக்கு அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஒன் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். சப்போஸ் இந்த ஆர் பிரைம் வந்து அல்லைல் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் எந்த ஒரு அல்லிலிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டும் நடக்கலை. அப்படி நடக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே அதில் என்ன தான் க்ளீவ் ஆகிருக்கு, அசைல் ஆக்சிஜன் பாண்டு தான் க்ளீவ் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் ஏதாவது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல பாசிபிள்னா நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல அசைல் ஆக்சிஜன் பாண்ட் வந்து க்ளீவ் ஆகலை, வேறு ஏதாவது அந்த இடத்துல நடந்திருக்கலாம். ஸோ அல்லிலிக் ஆர் பிரைம் கிவ்ஸ் நோ அல்லிலிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எது தான் பிரேக் ஆகிருக்கு, CO பாண்டு தான் பிரேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ.